And Swamiji said, all power in within you, anything and everything. So do anything and everything. Last one of the quotation I will say in Tamil for youth. பூக்களாக இருக்காதே, உதிர்ந்து விடுவாய். செடிகளாக இரு, பூத்து கொண்டே இருப்பாய். Thank for giving this opportunity. Thank for ma'am. Ma'am, ma'am, mute ல இருக்கீங்க ma'am. Hello. Thank you, ma. Ma'am. Thank you. Thank you, Sitika Fatima, for your wonderful speech. I call upon Dr. S. Anbuchelvi, NSS Program Officer, to give welcome address. Namaste, Swamiji. Good evening to one and all present here. Esteemed Madam Principal, Honorable Chief Guest, faculty members, students, participants from various disciplines, a warm welcome to you all on this National Youth Day to honor the birthday of Swami Vivekananda, one of the India's greatest spiritual and social leaders. Hope for the future in every child and believed that with the muscles of iron and nerves of steel, they could bring about social change. It gives me immense pleasure to deliver the welcome address for the webinar on இளைஞர்களுக்கு விவேகானந்தரின் சிந்தனைகள் on behalf of National Service Scheme and Youth Red and motivation. இப்போ வருது. Ma'am. President Ramakrishna Math, Haripad, Alappe District, Kerala. So good evening to one and all. So it's my immense pleasure to introduce today's resource person, Revered Swamiji Veerabhatmananda. So Swami Veerabhatmananda is a monk of the Ramakrishna Math and Mission, inspired by the Veerabhadrananda, Padmananda, Veerabhadrananda. Veerabhadrananda. Inspired by the life and teachings of Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda, he joined the Ramakrishna Math at the age of 21. He was initiated by His Holiness Srimad Swami Vireshwarananda Ji Maharaj, who was a disciple of Holy Mother Sri Sharada Devi. He began his monastic life in the Ramakrishna Mission at Rajasthan, Khetri in the palace, where Swami Vivekananda stayed and the king of Khetri. Raja Ajit Singh Bahadur became Swami Vivekananda's disciple, and it was he who gave the name
Vivekananda to Swamiji and wore his cast of going to America. Swami Veerabhadrananda was initiated into vows of sannyasa in 1988. He gives regular talks in Tamil, Malayalam, and English in Tamil Nadu and other parts of country on spiritual matters and on personality development. He has addressed many Lions Club and Rotary Club meetings and school and college students. He was invited to Sri Lanka in 2001 for the series of talks on spiritual topics. He has brought out books in Malayalam titled Meditation on Sri Sharada Devi and Meditation on Sri Ramakrishna, published by Ramakrishna Mutt, Koilandi, Kerala, and a book in Tamil titled Sri Sharada Devi Dhyanam, published by Ramakrishna Mutt, Chennai. He has also brought out a beautiful CD on guided meditation in English titled Mananam. He was responsible for starting the Ramakrishna Vivekananda Bhakta Sammelan in Kerala. He was the president of Persatuan Sri Ramakrishna Sharada Malaysia, the Ramakrishna Center in Malaysia in Petaling, Jaya from 2006 to 2009. He has visited countries like Australia, South Africa, Mauritius, Thailand, Hong Kong, and Bangladesh and given talks in those places. A book titled Youth's Few Minutes with You in Tamil, written by him, was released by Dr. Abdul Kalam during the National Youth Day celebration on 12th January 2013 at Salem, Tamil Nadu. A guided meditation CD on Swami Vivekananda in Tamil titled Swami Vivekananda Dhyanam was released on 23rd January 2014, which is the Indian birthday of Swami Vivekananda at Tirupur. At present, he is the president of Ramakrishna Mutt, Halapi district, Kerala. So this is the first center of the Ramakrishna movement of Kerala, started in 1912. So with this few words, I request Reverend Swamiji to take over the session. What about the other things? Pushpanjali, lighting the lamp, garlanding Swamiji? Hello? Swamiji. No. Yes, Swamiji. Why you are putting off the screen? I am unable to understand. Suddenly screen comes, suddenly screen goes off, suddenly sound comes, suddenly sound goes off. Any participants are there or nobody is there? Participants, you unmute your video. No, you see, somebody is unmuting my mic again and again. Something wrong is there in your side. It is showing that somebody is unmuting his mic. Why they are controlling our mic? Then I cannot talk. Somebody is mismanaging there. People have to see Swamiji being garlanded, Pushpanjali done to Swamiji. Nothing is happening. We are all in dark. Swamiji, everything has. Nobody knows. Nobody knows what is happening. Swamiji, here it is. We should know. People should know. Otherwise, my talking also is not required, na? I can talk in my room and nobody need listen to me. We have to see Swami Vivekananda, his photo, people garlanding, everything has to be seen. Swamiji உள்ள பொட்டிக்குள்ள அடைச்சு வைக்கிறதுக்கு நம்ம வச்சிருக்கோம். சரி, இப்ப நான் எவ்வளவு நேரம் பேசணும்? நான் 20 நிமிஷத்துல பேசி முடிச்சுடுறேன் நான் சீக்கிரமா. ஏன்னா 4 மணிக்கு நான் முடிக்கணும். இன்னும் அரை மணி நேரம் இருக்கு. நான் 15 நிமிஷத்துல முடிச்சுடுறேன். ஓகேவா? Okay. யாருக்கும் தொந்தரவு இருக்காது. Swamiji, so lighting the lamp, Pushpanjali, everything was done, Swamiji. Nobody knows. You have to show on the screen. People should watch. That is why I asked. Otherwise, you need not tell. Simply, last moment you can call me and tell Swamiji, you talk now.
Everything is in dark. Now also I can talk and you can mute the phone and go away. Nobody will listen. Nobody need listen also, இல்லையா? ஒன்றும் கனெக்ஷன் ஒன்றும் புரியவே மாட்டேங்குது எனக்கு. சரி, இப்போ நான் பேசணுமா என்ன பண்ணணும்? நிறுத்திடலாமா என்ன பண்ணணும் நான் இப்போ? இல்ல பேசலாங்க சுவாமிஜி. அப்படியா? எனக்கு பேசணுங்கிற எண்ணமே வரமாட்டேங்குது, உற்சாகமே போகுது. என்ன பேசுறதுன்னு தெரியலையே. ஹலோ, சொல்லுங்க. சார், இல்லை இப்போ உங்களோட ஸ்க்ரீன் நான் உங்களை பார்க்கணுமே, அங்கே யாருக்கு? சரி போட்டோம், எனக்கு ஒன்றும் எனக்கு ஆர்வம். அதை வந்து திடீர்னு இந்த மாதிரி இருந்தோடனே என்னோட வந்து இதுக்கு 2-3 தடவை ஆயிடுச்சு. அப்படியே பேசணுங்கிற அந்த எண்ணமே வர மாட்டேங்குது, உற்சாகமே இல்லை. எனக்கு இருக்குது. எனக்கு பார்த்தோன்னே இப்போ போர் அடிச்சு போயிடுது. எனக்கு பார்த்தோன்னே நான் அவ்வளோ சொல்லியிருந்தேன் உங்ககிட்ட, நான் விவேகானந்தர் படத்தை ஸ்க்ரீனில் காமிங்க, மக்கள் பார்க்கட்டுமே. வெறும் செவரை பார்த்துட்டு இருந்தா என்ன பண்ணுறதுண்ணா? ஒன்றும் தெரியலையே எனக்கு. என்னோட ஃபோனை மியூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இங்கே ஆஃப் பண்ணிட்டே இருக்காங்க திருப்பியும். ஏன் எல்லாருக்கும் இப்போ நாங்கள் காலையில் போட்டோமே எல்லாரும் க்ளீனாக பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. கண்ட்ரோல் பண்ணுற ரூமோடு கிளியராக தெரியுது, எல்லா பார்ட்டிசிபெண்ட்டும் தெரியுது. இங்கே ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது. இங்கே வெறும் கருப்பாக செவரு இருக்குது, அவ்வளோதான் எங்க முன்னாடி, வேற ஒன்றுமே தெரியல. பட் எங்களுக்கு எல்லாமே தெரியுதுங்க. உங்களுக்கு அப்ப நீங்களே பேசுங்க அப்போ. ஐயோ சாரிங்க. எங்க இருக்கு சத்யாஜி? பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இருக்கு, அதை நான் பார்த்தேன். இதுல ஹைடு பார்ட்டிஸ் இங்க ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது. இங்க வந்து பீப்புள்னு வந்துட்டு இருக்குது. இதெல்லாம் அதனால தான் நான் முதல்லயே எல்லாம் ரெடி பண்ண சொன்னேன். டோன்ட் அலோவ் அட்டெண்டீஸ் டு பார்ட்டிசிபேட். ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது, தலை சுத்துது இது. ஏன் இப்படி குழப்பம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க? சிம்பிளா இது வரைக்கும் இதுல ஷோ டிவைஸ், ஷோ கால் டீடைல். சரி விடுங்க, நான் என்ன சொன்னாலும் நடக்க மாட்டேங்குது. அதான் என்னத்தையோ பண்ணி வச்சுட்டு இருக்காங்க. சிம்பிளா பண்ண வேண்டியதை குழப்பம் பண்ணி, இங்க ஒண்ணுமே இல்லை. அந்த சின்ன சின்ன ரவுண்டு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்குள்ள ஐக்கான் நீங்க என்ன ஏதோ அங்க கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, எனக்கு தெரியக்கூடாது. அதனால தான் இந்த பிரச்சனை வருது. நீங்க அப்படி இல்லை, தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. நான் தெரிஞ்சு பண்ணது இல்லைங்க, எந்த தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அங்க. அப்படி இல்லைன்னா நான் டெய்லி மீட்டிங்ல காலையில அட்டென்ட் பண்ணினேன். எல்லாருமே எனக்கு தெரிஞ்சாங்க. எந்த ரூம் எங்க ஆசிரமத்துல பண்றாங்க, அவங்க நடுவில் ஆன் பண்ணுவாங்க, நடுவில் ஆஃப் பண்ணுவாங்க. அவங்கள எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். எனக்கு இப்போ வெறும் கருப்பு செவரு தவிர்த்து வேற ஒன்றும் தெரியல. எங்க இருக்கு சத்யா ஜே? எங்க இருக்கு எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. பீப்புள் ஒன்று இருக்குது, அங்க 3 டாட் இருக்குது. அந்த 3 டாட்டை கிளிக் பண்ணினா டோன்ட் அலோவ் அட்டெண்டீஸ் டு அன்மியூட்னு வருது, அவ்வளோதான். பீப்புளை கிளிக் பண்ணினா அது செலக்ட் பண்ண மாட்டேங்குது. ஒன்றுமே ஒரு முதல்ல வந்துட்டு இருந்தாங்க, எல்லாம் போயிடுது. அது என்னமோ எனக்கு தெரியல, போர் அடிக்கிட்டு இப்படி பண்ணேன்னா. ஏன்னா முதல்ல தெரிஞ்சிட்டு இருந்தது. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த உற்சாகம், பேசணுங்கிற அந்த எண்ணம்.
எனக்கு இங்கே ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குது. நீங்கள் அங்கே என்ன எப்படி அலோவ் பண்ணுறீங்க கனெக்ஷன்? அது உங்களை பொறுத்து இருக்குது. இப்போ விவேகானந்தரோட படமும் அந்த குத்து விளக்கு இப்போ தான் அந்த ஆல்ட்ரே வந்து தெரியுது. லேப்டாப்பில் ப்ராப்ளமோ, நீங்கள் எதை ஆஃப் பண்ணுறீங்களோ எதை ஆன் பண்ணுறீங்களோ தெரியல. பார்ட்டிசிபெண்ட்டாக நீங்கள் அங்கே கண்ட்ரோல் ஸ்டேஷனில் என்ன தப்பு பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்றபடி இங்கே எல்லாம் வந்துட்டுருக்கோம். இல்லை, கரெக்ட் பண்ண முடியாது. இப்போது இன்னும் டைம் ஆகிடுது. இப்போ என்ன 3:45 ஆகுது. சரி, சரின்னு சொல்ல வேண்டாம். நான் இல்லை என்ன பண்ணணும் இப்போ, இது ஒன்று தெரியுது. பார்ட்டிசிபெண்ட் ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்கிறாங்க. சரி, ஓகே. சரி, ஓகே. நான் கடையில் எல்லா இடத்துல வந்துட்டு இருந்தேன். சரி, ஓகே. எல்லாருமே இங்கிலீஷில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் இருந்துட்டு. என்ன காரணம்னு எனக்கு புரியலை. என்று தனியும் இந்த ஆங்கில மோகம்னு ஒரு பாட்டு இருந்தது. நான் கேரளாவில் இருந்து கொண்டு தமிழில் பேச வேண்டும் என்று ஆர்வத்துடன் காத்திருந்தேன். இப்பொழுது தமிழ்நாட்டில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் ஒரு தமிழ் சொல் இல்லாமல் ஆங்கிலத்திலேயே பேசுகின்றார்கள். அதனால் ஆங்கிலத்திலேயே பேசிவிட்டு கடைசியில் தமிழில் ஒரு இரு சொற்களை நான் கூற முயற்சிக்கின்றேன். ஓம் நம ஸ்ரீ யதிராஜாய விவேகானந்த சூரயே சச்சித் சுகஸ்வரூபாய சுவாமினே தாபஹாரிணே. ஓம் ஐம் சுவாமி விவேகானந்தாய நமஹ. ஓம் ஐம் சுவாமி விவேகானந்தாய நமஹ. சுவாமி விவேகானந்தருடைய ஆங்கில தேதி பிறந்த நாள் 12ஆம் ஜனவரி தேசிய இளைஞர் தினமாக நம்முடைய நாட்டில் கொண்டாடப்படுகின்றது. அதற்காக நாம் இங்கே கூடியுள்ளோம். இளைஞர்கள் பேரில் அக்கறை கொண்டு வருங்கால பாரதத்தின் முன்னேற்றத்தின் மீது ஆர்வம் கொண்டு இந்த விழாவிற்கு எத்தனையோ தடங்கல்கள் இவையெல்லாம் இருந்து கொண்டும் ஏற்பாடு செய்துள்ள சாரதா கல்லூரி எல்லோருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுதல்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சுவாமி விவேகானந்தருடைய தீச்சுடர் அருள் மழை இவர்கள் எல்லோர் மீதும் பொழிந்து வாழ்க்கையின் உயர்ந்த சிந்தனைகளுக்கும் உயர்ந்த வாழ்க்கை முறைகளுக்கும் அவர்களை உற்சாகப்படுத்தி மேல்நிலைக்கு எடுத்து செல்லட்டும் என்ற பிரார்த்தனையுடன் நான் தொடங்குகிறேன். விவேகானந்தருடைய திருப்பெயரால் கூடியிருக்கும் எல்லா இளைஞர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள், வாழ்த்துக்கள். சுவாமி விவேகானந்தருடைய பிறந்த நாள் 12ஆம் தேதி ஒரு அதிர்ஷ்டகரமான தேதி. அதிர்ஷ்டம் இல்லாத அன்லக்கி 13 என்ற தேதிக்கு முன்னே வருவதால் இது மிகவும் ஒரு புனித நாளாக சுவாமி விவேகானந்தருடைய பிறந்த தினமாக அமைந்திருக்கின்றது. மேலை நாடுகளிலும் இந்திய நாட்டு மேடையிலும் விவேகானந்தருடைய தோற்றம் ஒரு பெரும் பாக்கியத்தையும் பல்விதமான நன்மைகளையும் நம்முடைய நாட்டிற்கு கொண்டு வந்து தந்தது என்பதில் எந்த விதமான மறுப்பும் யாராலும் கூற முடியாது. இந்திய நாட்டு மண்ணில் அவர் தோன்றியது உலக மேடையில் பாரத நாட்டை பற்றிய ஒரு உயர்ந்த மேல்நிலை அபிப்பிராயத்தை கொள்ளும்படி வலுக்கட்டாயமாக அவர்களை செய்ய தூண்டியது. His appearance decisively turned the attention of the whole world on India in a positive and a healthy way என்று ஒருவர் கூறுகிறார். அவருடைய தோற்றம்
மேலை நாடுகள், அவருடைய சிந்தனைகள், அவருடைய பேச்சு, அவருடைய சொல்வளம் எல்லாமே பாரதத்தை பற்றிய ஒரு உயர்ந்த அபிப்பிராயத்தை மேலை நாட்டு மக்களின் மனதில் உண்டாக்கியது. ஏனென்றால் அதுவரை அடிமை நாடாக இருந்த இந்தியாவை அவர்கள் மரியாதை குறைவாகவும் ஒரு தவறான அபிப்பிராயத்திலும் கருதி கொண்டிருந்த அந்த கண்ணோட்டத்தை சுவாமி விவேகானந்தருடைய தோற்றம், அங்கு அவர் தோன்றி சொற்பொழிவு ஆற்றியதெல்லாம் அந்த எண்ணத்தை வேரோடு அறுத்து பிடுங்கி எறிந்தது. அதனால் இந்த உலகத்திற்கு அற்புதமான ஒரு பொக்கிஷமான யோகமும் வேதாந்தமும் கிடைத்து மேலை நாட்டு மக்கள் அதன் பயன்களை அனுபவித்து மகிழ்கின்றார்கள். விவேகானந்தர் மேலை நாடுகளில் சென்று அங்கே அவர் உதயமாகவில்லை என்றால் மேலை நாட்டு மக்களுக்கு இந்த யோகாவின் வேதாந்தத்தின் நற்பயன்களும் எல்லா நன்மைகளும் கிடைக்காமல் போயிருக்கும். அத்துடன் உலக நாடுகளின் இந்த முன்னேற்ற பயணத்தில் பாரதமும் பின்தங்கியிருக்கும். இப்பொழுது பாரதம் ஒரு அற்புத ஆற்றலாக உலக அரங்கில் நடைபோட்டு கொண்டிருக்கின்றது. இன்னும் வரும் ஆண்டுகளில் இந்தியா ஒரு வலிமை மிக்க நாடாக, வழிகாட்டும் நாடாக ஆகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உருவாகி கொண்டிருக்கிறது. எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கௌதம புத்தரின் காலத்தில் நம்முடைய அற்புதமான பாரதம் மேலை நாடுகளை தன்னுடைய அன்பாலும் ஆன்மீகத்தாலும் நேசத்தாலும் அமைதியாலும் ஆக்கிரமித்தது. அத்துடன் ஒட்டுமொத்த உலக முன்னேற்றத்திற்காக அந்த இந்திய நாட்டு கொள்கைகள் எல்லாவரையும் பாரத நாட்டின் மீது ஒரு பெரும் மதிப்பை கொள்ள வற்புறுத்தியது. அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரும் மாற்றத்தை உண்டாக்கியவர் ஒரு தனி மனிதனாகிய சுவாமி விவேகானந்தர் ஆவார். The change was brought by this one single man, Swami Vivekananda. And that when India and we were slaves, and you know slaves have no place in the society and nobody respects a slave. Once in France, Swami Vivekananda could not get a haircut because of racial prejudice and that he was from the slave nation India. You know how Mahatma Gandhiji was ill-treated and thrown out of the train. It was during those times when India was under British that Swami Vivekananda landed in the West and strode on the western soil like a colossus. United States newspapers hailed him as the cyclonic Hindu monk of India. Some of them reported, if Vivekananda merely crosses the platform of Parliament of Religions, the crowd applauds him. The whole of United States paid their honors and ovation to him. And there are streets in United States named after Swami Vivekananda. In India, especially in Tamil Nadu, now it has become a great fashion and attraction for girls to name themselves as Vivekanandi. Such is the impact and the power this one single man wielded in the last century. Benefit of getting Vivekananda, or the benefit of having Vivekananda, is that the confidence level gets boosted up seeing one among us, an Indian with a magnificent personality, doing amazing things, and the world becomes conquered. Swami Vivekananda's presence, his personality and preachings, and the prophetic utterances raised the esteem of Indians in the mind of the Westerners, and he was the first person to boldly declare that our motherland India has a lesson to teach to the West. In fact, he had clearly seen that the world is in need of light, and that light is with India only. And India will have to sit in the world arena of religions as the guru of all countries. See the marvelous change from slaves getting boot kicks, becoming world teacher India. This magic transformation in the mental attitude was brought about by this one single man, Swami Vivekananda. That is why 12th January assumes an extraordinary significance. And now the question arises, why Vivekananda? Why not anybody else? A youth, an youngster can have any person, a sports star, a cine star, a musician, writer, poet, scientist, etc., has his ideal and icon.
as an ideal or hero, a model. No doubt all of them are great, but all of them touch or cover one aspect of life. But in Vivekananda, he represented every aspirations of the life of a younger generation. He represented the total aspirations of the life of a youngster at physical, mental, moral, intellectual, and spiritual level. And this, he did it successfully, and this was done when he was a youth. And he proved that all glory and those things valuably achieved at the time when he was speaking, and the peaking time of man's age is the youth period. The right time to perform and peak in life, the valuable period of life is youth. And Vivekananda, in a very significant way, showed this, bringing to the mind of the youngsters that youths can perform and perform in a profound way and affect the destiny of their own country and other nations. Youths not only want people to talk, they want people who can perform and show to them that such a life can be led. Not only that, Vivekananda lived what he spoke, and he spoke what he lived, and inspired many in achieving the greatness in life, not only in India, but also in other countries. The special thing about Swami Vivekananda was that he was not contained within the boundaries of religion, nationality, race, religion, creed, or cult. வரம்பில்லாத மனிதன் என்று நம்முடைய இலக்கியங்கள் வருணிக்கும் அற்புத மாமனிதனாக அவர் திகழ்ந்தார். அவர் மதத்தாலோ, ஒரு தேசத்தாலோ, மொழியாலோ அல்லது ஜாதியாலோ வரம்பற்ற மனிதனாக திகழ்ந்தார். Absolutely frontierless, like the fresh and cool sky on a full moon day, Vivekananda was connected to total humanity. His heart simply throbbed, not for God alone, but man, you and me, who he claimed to be his real God. நம் நாட்டில் தோன்றிய மகத்தான ஆன்மீக சாதகர்களின் வரிசையில், மகான்களின் வரிசையில் விவேகானந்தர் முன்னணியில் நிற்கின்றார். ஏனென்றால் அவர் இறைவன் மீது நேசம் கொண்ட, பாசம் கொண்ட, பக்தி கொண்ட ஒருவராக மட்டும் இல்லாமல் உங்களையும் என்னையும் மனிதனை நேசிக்கும் ஒரு மகானாக திகழ்ந்தார். A monk steeped in the realization that God alone is true, and having experienced God face to face, Swami Vivekananda stuns us when he says, man is the greatest God that ever existed, existing, and will exist. In another place, Vivekananda really steals our hearts when he remarks, I may have to be born again, for I have fallen in love with man. எப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான மகான், அதுவும் இளம் வயதில் இப்படிப்பட்ட அற்புத சிந்தனைகளை வெளியிட்டு பராக்கிரம செயல்களை எல்லாம் செய்து மனதை கொள்ளை கொள்ளும் ஒரு இளம் துறவியாக விவேகானந்தர் முழு மனிதனாக நம் முன் நிற்கிறார். இறைவனுக்காக கண்ணீர் விட்டு விட்டு அழுத மகான்களின் வரிசையில் இறைவனை கண்டபின் மனிதனுக்காக துடிதுடித்து போன விவேகானந்தர், உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் கண்ணீர் விட்ட முதல் மகான் சுவாமி விவேகானந்தர் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அற்புதமான அவருடைய சொற்களை கேளுங்கள். அவர் கூறுகிறார், கடவுளை கண்டபின் விவேகானந்தர் கூறுகிறார், இந்த உலகில் மனிதனை தவிர வேறொரு கடவுள் இல்லை, இருந்ததில்லை, இருக்கப் போவதும் இல்லை. மற்றொரு இடத்தில் அவர் கூறுகிறார், கொள்ளை கொள்ளும் அந்த வார்த்தைகள் நம்முடைய இதயத்தையே கொள்ளை கொள்கின்றது. அவர் கூறுகிறார், நான் மீண்டும் பிறக்க நேரிடும், ஏனென்றால் நான் மனிதனை நேசிக்க தொடங்கிவிட்டேன். இளைஞர்களே, கடவுளை நேசிப்பது ஒரு அற்புதமான விஷயம். ஆனால் தினசரி வாழ்க்கையில் எது நமக்கு நடைமுறையாக பயனுள்ளதாக செயல்முறையாக இருக்கிறது என்றால், மனிதனை நேசிக்க முடியுமா? அடுத்து இருக்கும், கூட இருக்கும் நம்முடைய வாழும் மனிதர்களை நம்மால் நேசிக்க முடியுமா? இதுதான் ஆன்மீகத்தின் அரும் பெரும் சோதனையும் சாதனையும். கடவுளை கண்ட மனிதர்களும் மகான்களும் பலர் இருக்கிறார்கள். ஆனால் மனிதனை நேசிக்கக்கூடிய ஒரு மகான் நமக்கு தேவைப்பட்டது. அப்படிப்பட்ட ஒரு மகான் சுவாமி விவேகானந்தரின் உருவத்தில் தோன்றினார். அதுவும் இளம் வயதிலேயே கடவுளை கண்டு, தான் கண்ட கடவுளை மனிதனின் உள்ளே கண்டு மனிதனை நேசிக்க தொடங்கும் முதல் மாபெரும் மகானாக உருவெடுத்து நம் முன் நிற்கிறார்.
அப்படிப்பட்ட மகானை முதலில் கண்டுபிடித்த பெருமை, அந்த பெரும் வாய்ப்பு தங்க தமிழக இளைஞர்களையே சார்ந்தது என்று சொல்லிக் கொள்வதில் நான் பெருமைப்படுகின்றேன். வங்கத்து சிங்கம் விவேகானந்தரை கண்டெடுத்த பெருமை தங்க தமிழக இளைஞர்களுக்கே உரியது. அதுவும் விவேகானந்தர் மேலை நாடு செல்வதற்காக சென்னையில் இருந்த அலசிங்க பெருமாள் என்ற கல்லூரி ஆசிரியர் படாத பாடுபட்டு தன் மனைவியின் நகைகளை எல்லாம் அடகு வைத்து விவேகானந்தரை மேலை நாட்டுக்கு அனுப்புகிறார் என்றால் இந்த தமிழகத்தின் பெருமையை பற்றி நாம் எவ்வளவு எடுத்து கூறினாலும் மிகையாகாது. இது மட்டுமல்ல, சுவாமி விவேகானந்தர் தமிழகத்தின் இளைஞர்கள் மீது, தமிழகத்தின் மீது பேர் ஆர்வமும் அன்பும் அக்கறையும் கொண்டிருந்தார். இதற்கு ஒரு சிறிய உதாரணத்தை நான் கொடுக்கிறேன். நீங்கள் திகைத்து போவீர்கள். விவேகானந்தர் தமிழகத்தை எவ்வளவு நேசித்தார், எவ்வளவு அன்புடன் ஆர்வத்துடன் தன் உள்ளத்தில் தமிழகத்தையும் தமிழ்நாட்டு மக்களையும் அவர் வைத்திருந்தார் என்பதை கேட்கும் பொழுது நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள். ஒரு நாள் அமெரிக்காவில் அவர் சொற்பொழிவு ஆற்றிக் கொண்டிருந்தார். ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் த மெசஞ்சர் என்ற ஒரு சொற்பொழிவு. அவர் சொற்பொழிவு செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த சொற்பொழிவின் சிந்தனையின், அவருடைய பெரும் தாக்கத்தின் விளைவால் விவேகானந்தரை சுற்றி ஒரு புனிதமான ஒளி வட்டம் உருவாகி எல்லோரும் பிரமித்து நின்றார்கள். 1 மணி நேரம் பேசிய பிறகு விவேகானந்தர் அரங்கத்தை விட்டு வெளியே வரும்பொழுது அவர் கூட இருந்த அன்பர்கள், சில பெண்மணிகள் விவேகானந்தருடைய அந்த சொற்பொழிவையும் அதனால் உருவாகிய அந்த அற்புத புனித சூழலையும் கண்டு பிரமித்து நின்றார்கள், வாயடைத்து போனார்கள். விவேகானந்தர் அவர்களுடன் வீட்டிற்கு வரும்பொழுது அந்த புனிதத்தன்மையால் பிரமித்து கூட வந்து கொண்டிருக்கும் பெண்மணிகள் விவேகானந்தருடன் பேச திகைத்து நிற்பதைக் கண்டு விவேகானந்தர் தன்னுடைய உயர்ந்த நிலையிலிருந்து கீழே இறங்கி வருகிறார். சிரித்து கொண்டே கூறுகிறார், இவர்களுடன் சகஜமாக உறவாட வேண்டும் என்பதற்காக, now I know how they prepare the rasam in Tamil Nadu and how the beautiful fragrance is coming. It is because they put the curry leaves in rasam. பாருங்கள், எங்கே நம்முடைய மனதை எல்லாம் உச்சகட்டத்திற்கு எடுத்து செல்லும் இயேசுநாதரை பற்றிய அற்புதமான புனித சிந்தனைகள். அந்த உயர்ந்த புனித சிந்தனைகளுக்கு வர முடியாமல் தவித்து விவேகானந்தரை கண்டு பிரமித்து நின்ற அந்த பெண்மணிகளுக்காக விவேகானந்தர் தன்னுடைய உயர்ந்த நிலையிலிருந்து கீழே இறங்கி வரும் ஏணியாக தமிழகத்தின் ரசத்தையும் கருவேப்பிலை இலையையும் அவர் பயன்படுத்துகிறார். அதிலிருந்து விவேகானந்தருடைய ஆழ்மனதில் தமிழகத்தின் மீது அவருக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு பற்று இருந்தது என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. கப்பலோட்டிய தமிழன், இந்த கப்பலோட்டிய தமிழனுக்கு உந்துதலும் ஆர்வலும் ஊட்டிய சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தரை சென்னைக்கு அனுப்பி வைத்ததே சுவாமி விவேகானந்தர் தான். அதனால் சுவாமி விவேகானந்தர் மாபெரும் மாறுதல்களையும் முன்னேற்றத்தையும் அற்புதமான ப்ராக்ரஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய மந்திரத்தை தமிழ்நாட்டிலிருந்து அவர் எதிர்பார்த்தார், ஆவலுடன் அன்புடன். அத்தோடு அல்லாமல் அவர் கூறுகிறார், என்னுடைய பணியாட்கள் தமிழகத்திலிருந்து வருவார்கள், அடுத்த பேரலை தமிழகத்தில் உருவாகப் போகிறது என்று அவர் கூறியிருந்தார். அந்த பேரலை எப்பொழுது வரும், எங்கே வரும் என்று என்னால் கணிக்க முடியவில்லை. ஆனால் விவேகானந்தருடைய கணிப்பு ஒன்று கூட தவறாக போகாமல் இருப்பதை நான் உறுதியாக இப்பொழுது கூற முடியும். சுவாமி விவேகானந்தர் ஒரு இளம் மகான், யங் மங்க், இளம் துறவி. அவர் கடவுளை மையமாக கொண்டு இல்லாமல் மனிதனின் இருக்கும் கடவுளை மையமாக கொண்டு வாழ்ந்தவர். He was not God centered but God in man centered. அதனால் அவர் மிகவும் செயல்முறையாக, நடைமுறையாக, சென்சிபிளாக இருந்தார் என்று கூற முடியும். Universal in appeal, charming to every age group, especially to youngsters through his bold utterances made. இளைஞர்களுக்காகவே ஆன்மீகத்தை எவ்வளவு லாகவமாக, எவ்வளவு அற்புதமாக அவர் சமைத்து கொடுக்கிறார் பாருங்கள். அவர் கூறுகிறார், பகவத்கீதையை படிப்பதை விட நீங்கள் கால்பந்து விளையாடுவது மேலாக இருக்கும். உங்களுடைய நரம்பும் தசையும் வலிமையுடன் விளங்கும் பொழுது பகவத்கீதையை உங்களால் இன்னும் அதிகமாக, நன்றாக, தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியும் என்ற துணிச்சல் மிக்க அந்த சொற்களை, சிந்தனைகளை விவேகானந்தர் இளைஞர்களுக்கு வழங்குகிறார். So who can be more adaptable, suitable to youth than this man, whose very looks gave a definition as to how a lover of God, immersed in the love of human beings, will look like. இறைவனின் அன்பில் மூழ்கி இருக்கும் அந்த மாபெரும் மகான், மனிதனின் அன்பில் மூழ்கி இருக்கும் அந்த பேரழகு, அனல் கக்கும் அந்த கண்கள், அதில் மனித நேயமும் கருணையும் பொங்கும் அந்த சுடர்கள்.
எவ்வளவு அருமையான ஆளுமை சுவாமி விவேகானந்தருடையது. அற்புதமான ஒரு இளம் முழு மனித துறவி என்ற விவேகானந்தர் நம்மால் எடுத்து விளக்க முடியும். இன் ஹிம் அன்லைக் அதர் செயின்ட்ஸ், மற்ற மகான்களை காட்டிலும் இவர் அடைந்த எல்லா வெற்றியும் எல்லா சாதனைகளும் சாகசங்களும் இளமையிலேயே அவருக்கு கிடைக்க பெற்றது. He achieved everything during the youth, preached and lived what he preached, which we can understand through his life incidents. அவருடைய வாழ்க்கையே அவருடைய செய்தியாக இருந்தது. அவருடைய வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த சம்பவங்கள் நமக்கு சில நேரங்களில் மெய்சிலிர் பூட்டுவதாகவும் திகிலூட்டுவதாகவும் இருக்கின்றது. தமிழகத்தில் வாலிபமும் இளமையும் ஆண்மையும் நிறைந்த இளைஞர்கள் ஜல்லிக்கட்டில் வெறிபிடித்தோடும் எருமை மாட்டை காளை மாட்டை கட்டுப்படுத்த அவர்கள் அவ்வளவு முயற்சி செய்து தங்கள் வீரத்தையும் வலிமையும் காண்பிக்கிறார்கள். தமிழகத்தை நேசித்த சுவாமி விவேகானந்தர் அவரும் ஜல்லிக்கட்டு விளையாடினார் என்பதை நீங்கள் கேட்டால், அதுவும் தன்னந்தனியாக இங்கிலாந்தில் தனிமையில் இருக்கும் பொழுது ஒரு பெண்ணை காப்பாற்றுவதற்காக வெறிபிடித்து ஓடி வந்த முரட்டு காளையை தனியாக எந்த விதமான பரிசின் எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் சுவாமி விவேகானந்தர் செய்தார் என்பதை கேட்கும் பொழுது தமிழர்களாகிய நமக்கு அவருடன் ஒரு உறவும் ஒரு நிகழ்ச்சி மனதில் ஏற்படுகிறது. ஒரு நாள் இங்கிலாந்தில் சுவாமி விவேகானந்தரும் ஒரு ஆங்கிலேயனும் ஒரு பெண்மணியும் நடந்து போய் கொண்டிருந்தார்கள். எங்கிருது என்று தெரியாமல் வெறிபிடித்த ஒரு முரட்டு காளை வேகமாக ஓடி வரும் பொழுது சாகசம் நிறைந்த இந்தியாவை ஆண்டு கொண்டிருந்த அந்த ஆங்கிலேயன் பயந்து அந்த வழியில் இருக்கும் மரத்தின் மீது ஏறி மேலே சௌகரியமாக பாதுகாப்பாக போய் அமர்ந்து கொண்டான். சூழ்நிலையை புரிந்து கொண்ட விவேகானந்தர் தவித்துக் கொண்டிருக்கும் அந்த பெண்மணியை ஒரு கணம் பார்த்தார். அதுதான் அற்புதமான ஒரு சிறப்பான உயர்ந்த பாரதியனுடன் கையெழுத்து நடத்தையது, சிக்னேச்சர் பிஹேவியர் என்று கூறுவார்கள். விவேகானந்தர் அந்த சூழ்நிலையை கணித்ததும் ஒரே ஒரு நிமிடம் தாமதிக்காமல் அந்த பெண்மணியும் முரட்டு காளைக்கும் இடையே வந்து கைகளை கட்டி கொண்டு கூர்ந்து அந்த காளையை வெறிபிடித்து ஓடி வந்த காளையை கவனித்து பார்த்தார். வசீகரப்பட்ட அந்த காளை சிறிது நேரத்திலேயே விவேகானந்தரை உற்று நோக்கி அந்த இடத்தை விட்டு ஓடி போய்விட்டது. அந்த காளை ஓடி போனவின் அந்த ஆங்கிலேய மனிதர் மரத்திலிருந்து கீழே இறங்கி வந்தார். சுவாமி விவேகானந்தர் முதுகில் தட்டி கொடுத்து கொண்டே அவர் கூறினார், வீரம் நிறைந்த ஆங்கில ஆண்மகன் என்று கூறினார். இப்ப இந்த இடத்தில் சுவாமி விவேகானந்தர் எப்படி ஒரு அற்புதமான ஜல்லிக்கட்டு விளையாடினார் பாருங்கள். அந்த முரட்டு காளையை தொடவில்லை, பிடிக்கவில்லை, கொம்பை தொடவில்லை, வாளை பிடிக்கவில்லை, கட்டி தழுவவில்லை. பார்வையின் வீரம், உணர்ச்சிகளின் வீரம், அந்த உயர்ந்த மனதின் ஆற்றலினால் சுவாமி விவேகானந்தர் ஒரு விதமான ஜல்லிக்கட்டு விளையாடினார் என்றே நான் கூறுவேன். இதன் மூலம் தமிழகத்து அந்த வீர விளையாட்டை விவேகானந்தரும் விளையாடி காண்பித்திருக்கிறார். எவ்வளவு வீரத்துடன் அந்த முரட்டு காளையை அவர் எதிர்கொண்டார் பாருங்கள். அதே வீரத்தை நம்முடைய தமிழ்நாட்டு மக்கள் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உங்களுக்கு ஜல்லிக்கட்டின் மூலமாக பிரபலமாகிய அந்த நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக அவர் காண்பித்தார்கள். அதில் பலவிதமான சர்ச்சைகளும் விமர்சனைகளும் உண்டு. ஆனால் தூய வீரத்தை மேலை நாடுகளில் தனித்து இருக்கும் பொழுது ஒரு அற்புதமான சாகசத்தை விவேகானந்தர் இங்கே காண்பிக்கிறார். இந்த நேரத்தில் இளைஞர்கள் தங்கள் தலையை மற்றவர்களை நினைக்கலாம். ஆனால் நடிகர் விவேக் என்ற ஒருவர் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறார். அவர் கூறுவார், விவேகானந்தர் எல்லா தலைக்கும் 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 தலை என்று கூறுவார். அவர்கள் ரியல் லைஃப் திரைப்படத்தில் திரையில் முரட்டு காளை அடக்குவார்கள். சுவாமி விவேகானந்தர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில், தன்னுடைய வாழ்க்கை நிகழ்ச்சியில், அன்றாட வாழ்க்கையில், செயல்முறையில் உண்மையாகவே காளையை நேர்கொண்டு அதனை எப்படி கட்டுப்படுத்தி தன் வழியில் போக வைத்தார் என்பது ஒரு சாகச செயல். பயந்து ஓடவில்லை. ஆங்கிலேயன் பயந்து ஓடினான். ஆனால் நம்முடைய பாரத நாட்டு திருமகன் சிறிது கூட தயக்கம் இல்லாமல் தன்னுடைய உயிரையே பணயம் வைத்து ஆங்கிலேய பெண்மணியை காப்பாற்ற எப்படி முன் வந்தார் என்று பார்க்கும் பொழுது அந்த ஒரு தனி மனிதனின் செயல் நம் எல்லா இந்தியர்களின் உணர்வுகளையும் தூண்டிவிடச் செய்து நம்மை பெருமை கொள்ளச் செய்கிறது, நம்மை கர்வம் அடைய செய்கிறது. அதே போன்று ஒரு நாள் ரயில் வண்டியில் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அமெரிக்கா செல்வதற்கு முன்பு இன்னும் இளம் துறவியாக சுவாமி விவேகானந்தர் ஜுவாலை போல் பாரத நாட்டில் உலாவிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ரயில் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்.
2 ஆங்கிலேயர்கள் இந்த துறவியை பார்த்ததும் இவர் பிச்சைக்கார துறவி என்று நினைத்து கேலியும் கிண்டலுமாக ஏளனமாக பேசிக் கொண்டு வந்தார்கள். சஞ்சலமடையாமல் சுவாமி விவேகானந்தர் மௌனமாக அதை கேட்டுக்கொண்டே வந்தார். ஒரு ஸ்டேஷனில் ரயில் வண்டி நின்றதும் சுவாமி விவேகானந்தர் ஸ்டேஷன் மாஸ்டரிடம் அற்புதமான உச்சரிப்பு நிறைந்த ஆங்கிலத்தில் அவர் கேட்டார், "Can you fetch me a glass of water?" ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் குடிக்க தண்ணீர் கொடுத்ததும் அவர் குடித்தார். ரயில் வண்டி புறப்பட்டது. இந்த 2 ஆங்கிலேயர்கள், கேலி செய்து கிண்டல் செய்து கொண்டு வந்த ஆங்கிலேயர்கள் திகைத்து நின்றார்கள். ஓ, இந்த துறவி அற்புதமான ஆங்கிலத்தில் உரையாடுகிறாரே. அவர்கள் கேட்கிறார்கள், "Do you know English?" இப்போ விவேகானந்தர் கூறுகிறார், "Yes, I know English." அப்பொழுது இவ்வளவு நேரம் உங்களை கிண்டலும் ஏளனமாக நாம் பேசிக்கொண்டு வந்ததை நீங்கள் ஏன் ஒன்றுமே எதிர்ச்செயல் காண்பிக்காமல், ஒன்றுமே எதிர்ப்பு தெரிவிக்காமல் வந்தீர்கள் என்று கேட்கும் பொழுது விவேகானந்தர் கூறுகிறார், "முட்டாள்களை பார்ப்பது முதல் தடவை அல்ல. It is not the first time I am seeing fools" என்று கூறி இதம் ஆங்கிலேயர்கள் கொதித்து எழுகிறார்கள். கட்டுமஸ்தான் மல்யுத்த வீரராக இருந்த சுவாமி விவேகானந்தரும் தன்னுடைய துணிமணிகளை இவ்வாறு எடுத்துக்கொண்டு தானும் மல்யுத்தத்துக்கு தயார் என்று அனல் பறக்கும் அந்த கண்களுடன் அவரை உற்று நோக்குகிறார். பார்வையின் வலிமிலேயே பெட்டி பாம்பை போன்ற அந்த 2 ஆங்கிலேயர்களும் அடங்கி போய்விடுகிறார்கள். இதுதான் அற்புதமான ஒரு இந்திய இளைஞனிடம் விவேகானந்தர் எதிர்பார்க்கும் வீரம், ஒரு தைரியம், ஒரு அச்சமின்மை. ஒரு இடத்துல அவர் கூறுகிறார், "இளைஞர்களே, உங்களுடன் எல்லா குற்றங்களையும் நான் மன்னித்து விடுவேன், ஆனால் ஒரு குற்றத்தை ஒருபொழுதும் நான் மன்னிக்க மாட்டேன், அதுதான் கோழைத்தனம்." இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி அவர் வருடிக்கும் பொழுது அவர் கூறுகிறார், இதுதான் ஒரு இந்திய இளைஞனுக்கு தற்போது தேவைப்படுகிறது. எதற்காக நாம் தாழ்வு மனப்பான்மை கொண்டு, எதற்காக மற்றவர்கள் முன்பு தலை வணங்கி அடங்கி போய்விடுகிறோம்? எங்கே நம்முடைய அதிகாரமும் சுயமரியாதையும் நமக்கு வேண்டிய எல்லா விஷயங்களும் தேவைப்படுகிறதோ அதை நாம் வலியுறுத்தி நம்முடைய எல்லா விஷயங்களையும் நாம் கேட்டு வாங்க வேண்டும். பல தடவைகள் நம்முடைய மரியாதையை நாம் பறிகொடுத்து விடுகிறோம். பறிகொடுத்து விடுவதால் அவர்கள் நம் தலை மீது ஏறி உட்கார்ந்து கொள்கிறார்கள் என்று அந்த நேரத்தில் செல்ஃப் எஸ்டீம், சுய கௌரவம், சுய மரியாதை எப்படி ஒரு இந்தியனுக்கு தேவைப்படுகிறது என்பதை விவேகானந்தர் எடுத்து காட்டுகிறார். அத்துடன் மட்டுமல்ல, அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சில நிகழ்ச்சிகள் சுய கௌரவம், ஒரு சுய மரியாதை என்பது எப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கை நடத்தை மூலமாக, கண்ணியமான செயல்முறைகள் மூலமாக அது ஏற்படுகிறது என்பதையும் அவர் காண்பதை வாழ்க்கை நிகழ்ச்சியில் நாம் காணலாம். அவர் கட்டுடல் வாலிபனாக சுட்டெரிக்கும் அறிவு கொண்ட ஒரு இளைஞனாக இருக்கும் பொழுது பரீட்சை காலத்தில் தன்னுடைய பாட்டியின் வீட்டிற்கு போய் படிப்பார். அந்த தனியான அறையில் இரவு பகலாக அவர் படித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மாறுதலுக்காக சில நிமிடங்களில் அற்புதமான பாடல்களை அவர் பாடத் தொடங்குவார். அவர் ஒரு பெரிய சங்கீத வித்வானாக இருந்தார். அவருடைய பாடல்களை கேட்டு ராமகிருஷ்ண பகவான் சமாதியில் சென்று விடுவாராம். அப்படி அற்புதமான ஒரு தொண்டை, அருமையான குரல், நெஞ்சை நெகிழ்த்தும் அவருடைய அந்த சங்கீத இசை. அப்படி அவர் ஒரு நாள் பாடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த பாட்டியின் வீட்டின் அருகில் இருக்கக்கூடிய இளம் வயது அழகிய ஒரு விதவை அந்த பாட்டில் மயங்கி விவேகானந்தர் பாடும் பொழுதெல்லாம் ஜன்னலை திறந்து வைப்பாள். காலப்போக்கில் பாட்டில் மயங்கி அந்த இளம் அழகிய விதவை விவேகானந்தர் மீதே காதல் கொண்டு ஒரு நாள் தைரியத்துடன் விவேகானந்தரின் அறைக்கு வந்து விடுகிறார். விவேகானந்தர் தனிமையில் இருக்கிறார். இங்குதான் இளைஞர்களுக்கு அற்புதமான பாடத்தை சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்லிக் கொடுக்கிறார். வீரத்தின் பரிமாணங்கள், வீரத்தின் பல இலக்கியங்கள், புதிய இலக்கணத்தை பூட்டுகிறார் சுவாமி விவேகானந்தர். தைரியத்திற்கும் வீரத்திற்கும் வலிமைக்கும் புதிய இலக்கணத்தை நமக்கு அவர் கற்பிக்கின்றார். அந்த அழகிய இளம் விதவை விவேகானந்தரோ கொழுந்து ஆசைகள் கொழுந்து விட்டேறியும் வாலிப பருவத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறார். அந்த இளம் விதவை சுவாமி விவேகானந்தரிடம் வந்து திருமணத்திற்காக ஒரு அழைப்பை வைக்கிறாள். இந்த நேரத்தில் தான் உள்ளிருக்கும் எல்லை இல்லாத ஆற்றல் சுவாமி விவேகானந்தருடைய அந்த இளம் வயதில் பொங்கி பிரவாகித்து வெளியே வருகிறது. அமைதியான மனதுடன், சஞ்சலம் சபலம் இல்லாத ஒரு மனப்பான்மையுடன் சுவாமி விவேகானந்தர் அந்த இளம் அழகிய விதவையை உற்று நோக்குகிறார். கூறுகிறார் கைகூப்பி, "தாயே, வாழ்க்கையின் சாயங்காலத்தில் நீ நின்று கொண்டு